بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ الحمدللہ. آج انشاءاللہ ہم سورۃ النساء آیت نمبر 8، 9، 10 دیکھیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور جب حاضر ہو تقسیم کے وقت، یعنی کہ وراثت کے تقسیم کے وقت، قریبی رشتہ دار اور یتیم اور مسکین، تو انہیں بھی دے دیا کرو اس میں سے، اور بات کرو ان سے بھلے طریقے سے. آیت نمبر 9. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اور ڈرتے رہنا چاہیے لوگوں کو اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے اپنی کمزور اولاد، فکر مند ہوں جن کے لیے، پھر چاہیے کہ وہ ڈرتے رہیں اللہ سے، اور چاہیے کہ وہ کہتے رہیں بات سیدھی اور صاف. آیت نمبر 10. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کے مال ظلم اور زیادتی سے، در حقیقت وہ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، اور ضرور و ضرور داخل ہوں گے وہ سب دہکتی ہوئی آگ میں. اللہ اکبر. سورہ نساء انشاءاللہ آیت نمبر 8 دیکھتے ہیں. آیت نمبر 8 میں بھی جو ہے وہ بالکل آیت نمبر 7 میں جو بات تھی الحمدللہ اس کی کنٹینیوشن ہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، حصہ جو ہے وراثت میں وہ تو فکس ہے ہی، اور نصیبہ مرفوضہ لکھا ہے. یہ بول کر اللہ تعالیٰ نے مائنڈ کو سیٹ کیا کہ جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فکس کیا ہے اتنا ہی تمہیں جو دینا ہے. اچھا کیوں ایسا؟ یہ اس لیے کہ دیکھیں کہ بیفور اسلام یعنی دین اسلام سے پہلے جو ہے عورتوں کے کچھ بھی حقوق نہیں تھے، کوئی بھی رائٹس عورتوں کے نہیں تھے. اور دیکھیے کہ اسلام نے مرد اور عورتوں کو جو ہے وہ ایکول حقوق دیے ہیں. عورت کی مطلب جیسے کہ اس کی عزت افزائی کرنا، اس کو اعلیٰ مقام دینا، اور اگر وہ اعلیٰ مقام کی ہے تو اس کے یعنی اچھے کیریکٹر کی ہے، اس کے اندر اتنی جو ہے وہ اگر سمجھے کہ اتنی کچھ ٹیلنٹ ہے تو اس کو ابھارنا، اور اس کو جو ہے پھر یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ہمیں یہی بتایا ہے کہ عورتوں میں کیا کیا اللہ نے خوبیاں رکھی ہے. ٹھیک ہے، عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خوبیاں رکھی ہے. تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہم سورہ نساء میں دیکھیں گے. اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ یہ جو ہے قرآن پاک میں دیکھیں کہ سب سے زیادہ تفصیل، اگر آپ میں سے جن لوگوں نے جو پہلے اگر
कुरान को समझा है। तो मुझे नहीं पता कि आपने इस चीज को नोटिस किया या नहीं किया, तो सबसे ज्यादा अल्लाह सुब्हान ताला ने जो जोर दिया है ना, वो हमारी जो अज़वाजी जिंदगी होती है, यानी एक रिलेशन, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को बहुत ज्यादा जो है वो कुरान में जोर दिया गया है। अच्छा, क्यों? ये इसलिए ना कि ताकि औरतों पर कोई जुल्म ना होने पाए। ये देखिए, अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि अल्लाह सुब्हान ताला ने, वो अलग बात है कि लोग दीन इस्लाम पर अमल ना करते हुए औरतों को न जाने क्या क्या कह देते हैं। फिर उसके बाद देखिए कि जिस तरीके से कि मिसाल के तौर पे देखिए कि एक औरत अपना माल और जो भी मतलब उसका सामान होता है अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकती है, जबकि एक मर्द को अपने माल और उसका जो मता होता है वो पूरी फैमिली को जो है उसको प्रोवाइड करना पड़ता है। एग्री है आप इस बात से? देखिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि अल्लाह ताला ने औरतों पर कोई भी मतलब ऐसी जिम्मेदारी नहीं दी है कि जाओ भाई तुम कमा कर लाओ, अपने घर को संभालो, शौहर को संभालो और सास ससुर को संभालो। नो, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह सुब्हान ताला ने औरतों पर कोई भी ऐसी जिम्मेदारी नहीं दी है। मतलब ऐसी बहुत सारी जो इंशाल्लाह हमें जो है मिसालें यहाँ पर मिलेगी। अब आयत नंबर 8 में देखिए कि अल्लाह सुब्हान ताला क्या फरमा रहे हैं। आयत नंबर 8 में कि जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह 7 से हमारी हो गई है। हाँ, वइज़ा हदरल क़िस्मता उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन फर्ज़ुक़ूहुम मिन्हु वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा। अब ये क्या बात हो गई कि जब तुम्हारी जो है जो भी मतलब विरासत जिस वक्त तुम्हारी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तकसीम हो रही है, एट दैट टाइम कि अगर कोई समझो कि करीबी रिश्तेदार आ गया या कोई यतीम आ गया या कोई मिस्कीन आ गया, तो अल्लाह सुब्हान ताला देखिए क्या हुक्म दे रहे हैं। अक्सर ऐसे ऐसे वक्त क्या देखा गया है कि लोग जो है वो छुपा लेते हैं कि नहीं नहीं देखो हमको इसको भी देना पड़ेगा, उसको भी देना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला यकीन करिए बहुत इंसाफ वाले हैं और अपने बंदों के साथ इंसाफ करते हैं। तो अल्लाह सुब्हान ताला फरमा रहे हैं कि जब कोई उस वक्त कोई आ जाए तो उसको भी दे दिया करो उसमें से। देखो, बात ताज्जुब की है बहुत। आपको, मुझे नहीं पता आपको ताज्जुब हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपकी विरासत बट रही है और उस वक्त अगर आपका कोई करीबी रिश्तेदार आ गया है, कोई कोई ऐसा यतीम आ गया, कोई मिस्कीन आ गया है कि जिस शख्स की विरासत बट रही है, चाहे आपके वो वालिद हो, चाहे आपकी माँ हो या फिर भाई का हो, बहन का हो, किसी का भी हो, उनके जीते जी ये मिस्कीन और ये रिश्तेदार और ये जो है यतीम जब उनके पास आया करते थे तो वो उनको कुछ न कुछ दिया करते थे। आजकल तो देखिए कि ये चीजें तो कम ही नजर आती हैं आजकल, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जब वो अगर आ जाए उस वक्त उन्हें भी कुछ ना कुछ दे दिया करो। देखिए मैं एक एग्जांपल आपको दूं, अभी तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं इन सब बातों को, लेकिन पहले कभी सोचिए, पहले कभी ऐसा कोई खानदान का शख्स दुबई गया है या सऊदी गया है और समझो कि वो वापस आया है और उसके साथ साथ उसने बहुत सारे बड़े बड़े जो है ब्रीफ केस लेकर आए हैं और सारी फैमिली जमा है और वो हाँ ये तुम्हारा गिफ्ट है, तुम्हारा गिफ्ट है, नहीं इतने सारे रिश्तेदार हैं और सबको उम्मीद रहती है। अब तो नहीं रहती अल्हम्दुलिल्लाह कि सारी चीजें अवेलेबल हो गई हैं, तो इतनी कोई उम्मीद नहीं लगा कर बैठता है कि बाहर से कोई आएगा हमें देगा या हम उसको यूज करेंगे। लेकिन पहले के टाइम में अगर आपकी याद में कोई हो कि कोई फैमिली मेंबर आता है तो हाँ ये फूफी आपके लिए, खाला आपके लिए, बहन आपके लिए, यानी सबके लिए कुछ ना कुछ वो गिफ्ट लेकर आता है। अब ये देखिए कि आपको जिसका गुमान नहीं था या आपको जिसका पता नहीं था कि ऐसा कोई शख्स भी घर में मौजूद है कि जिसके लिए मैंने कुछ भी नहीं लाया, ठीक है, तो वो क्या करे कि अपनी किसी चीज में से उसको भी दे दे कि हाँ ये लीजिए मैं ये आपके लिए लेकर आया हूँ। यानी इस तरीके का मामला अल्लाह सुब्हाना ताला, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने रिश्तों को जोड़े रखने को कहा है। कहीं भी रिश्तों को नाराजगी आप जाहिर हो रही है किसी से तो उसको जोड़ने की कोशिश करिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए और अगला आपके साथ अगर कुछ करता है तो उसको छोड़ दीजिए। देखिए उसका हिसाब उसको देना है, आपको अपना हिसाब देना है। तो अल्लाह ताला वही बोल रहे हैं कि उस वक्त अगर कोई आ जाए तो उनको भी दे दो। अच्छा, अब कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं बिल्कुल आपके पास मतलब नहीं है इतना अवेलेबल कि आप उनको दें। क्यों? क्योंकि देखो भाई मरने वाला जो था ठीक है, वो इतनी प्रॉपर्टी वो छोड़ गया है, ठीक है, छोड़ गया है, लेकिन उसका कर्ज अदा हो गया, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, इतना बचा ही नहीं कि हम मतलब जो वारिस हैं उनके अलावा किसी को दें। तो अल्लाह सुब्हाना ताला उस सूरत में ये कह रहे हैं वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा, तो उनसे बात बहुत भले तरीके से करो कि नहीं नहीं इतनी कैपेसिटी नहीं है या हमारे पास इतना नहीं है कि हम आपको दे सके। बहुत प्यारे प्यारे अंदाज में आप उनसे जो है वो इस तरीके से एराज कर सकते हैं। लेकिन ये देखो
ہماری تقسیم کا وقت ہے، وراثت بٹ رہی ہے، ان کو ابھی آنا تھا کہ کیوں آگے پتہ نہیں، اب کیا ان کو بھی دینا پڑے گا، یعنی اس طریقے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 8 جو الحمدللہ ہماری ہو گئی، پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ بات یقین کریے کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ بھی بہت زیادہ خوف محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 9 میں کیا بتا رہے ہیں، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، کیا ڈرتے رہنا، اور اللہ تعالیٰ بولے چاہیے کہ تم ڈرتے رہو، ٹھیک ہے۔ کون سے لوگ ڈرتے رہیں؟ وہ لوگ کہ اگر وہ خود چھوڑ جائیں اپنے پیچھے یعنی کمزور اولاد، فکر مند ہو جن کے لیے، فار ایگزامپل کہ آج اگر کوئی ان سب باتوں کا دھیان نہیں رکھتا ہے تو ایک بات بتائیے کہ ہر انسان دیکھیے زندہ نہیں رہنے والا ہے۔ آج اگر کسی کا باپ گیا ہے، کوئی بچہ یتیم ہوا ہے، تو کل کو دیکھو کہ یعنی کہ کسی اور یعنی جن کے ساتھ آج تم کر رہے ہو ایسا ان کے حقوق نہیں دے رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ کل تم بھی جاؤ گے تو تمہارے بچے بھی یتیم ہو جائیں گے۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم ڈرتے رہو، اس بات سے ڈرتے رہو کہ کل تم بھی مرنے والے ہو، تمہارے بچے بھی یتیم ہونے والے ہیں، تو تمہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پھر چاہیے کہ تم ڈرتے رہو ابا سے، اور چاہیے کہ بہت سیدھی بات کرو کسی سے بھی، قولا سدیدا، یعنی کسی سے اسٹریٹ فارورڈ میں بات کرنا چاہیے، بالکل بھی یعنی چھپ چھپا کے بات نہیں کرنی چاہیے، اور جس سے آپ بات کریں بہت کلیئر بات کریں۔ آپ کو کسی کو دینا ہے تو اٹس اوکے، نہیں دینا ہے تو اٹس اوکے، یعنی بہت کلیئر بات کرنی چاہیے۔ تو دیکھیے یہ جو بات ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یعنی کہ ایسے شخص جو دوسروں کے حقوق نہیں دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں کہ آج تم اگر کسی کے بچے کا حق نہیں دو گے تو کل تمہارے بچے کا بھی حق مارا جائے گا، بالکل ٹٹ فار ٹیٹ، بالکل یہ معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ دیکھیے اپنے بچوں کو بہت بہترین جو ہے دیکھیے تربیت کر کے جائیے۔ کیا ہوتا ہے پتہ ہے کہ جب ہم بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں، ایک دیکھیے کہ اگر ایک لڑکا ہے اور اس کے باپ کے پاس کروڑوں کی پراپرٹی ہے، اب وہ اپنے باپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ مجھے 2 لاکھ کی گاڑی دلا دیجیے، اب باپ نہیں دلا رہا ہے اس کو، نہیں میں تمہیں نہیں دلاؤں گا، تو آپ سوچیے ذرا کہ آج کل کو اگر وہ باپ مر گیا تو کروڑوں کی پراپرٹی آٹومیٹکلی اس کے بیٹے کو مل ہی جائے گی نا۔ کروڑوں کی اگر پراپرٹی ہے تو آدھی پراپرٹی تو ویسے بھی بیٹے کو مل ہی جائے گی، حق ہے اس کا۔ اب آپ ایک بات بتائیے، جس بچے کو تم مطلب اپنے جیتے جی 2 لاکھ کی گاڑی نہیں دلا رہے تھے، تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ بچہ وہ کروڑوں روپے کا مس یوز نہیں کرے گا؟ کیا لگتا ہے آپ کو، کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ان پیسوں کا غلط استعمال کرے گا یا صحیح استعمال کرے گا؟ بتائیے۔ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرے پاس بادی تو سمجھ میں آپ دیتے ہیں تو سارے لوگ ایک ساتھ جواب دیتے، نہیں دیتا تو کوئی نہیں دیتا۔ چلیے میں خود ہی دے دیتی ہوں جواب۔ یہ دیکھیے کہ اب اس کے پاس کروڑوں کی جائیداد آ گئی ہے، تو ڈیفینیٹلی جہاں وہ 2 لاکھ کی گاڑی لینے آتا اب تو وہ 10-12 لاکھ کی گاڑی لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے باپ نے اگر اس کی صحیح تربیت کی ہوگی، اس کے باپ نے اگر اس کو صحیح ویلیو بتا کر گیا ہوگا کہ یہ پیسے جو ہے تمہیں کھا پی کر اڑانے نہیں ہیں، سب کے حقوق ادا کرو۔ اور یہ دیکھیے کہ جب ہم صحیح تربیت بچوں کی نہیں کرتے ہیں تو ہمارے پیچھے بچے جو ایسا مس یوز کرتے ہیں۔ تو بچوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ سمجھا بجھا کر جائیے، کیا پتہ کب جو ہے وہ ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے، کہ سب کے حقوق وہ ادا کریں اور بالکل بھی کسی کا حق نہ مارے۔ اپنے جیتے جی کم سے کم اتنی تعلیم تو اپنے بچوں کو دے کر جائیے آپ۔ اب پھر اس کے بعد دیکھیے کہ انشاءاللہ آگے ان ڈیٹیل جو ہے اس ٹاپک پہ ہم انشاءاللہ آگے ان ڈیٹیل آگے آیت نمبر 11 کے بعد جو ہے وہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے آیت نمبر 10 میں کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ وہ جو کھاتے ہیں یتیموں کے مال ظلم و زیادتی سے۔ دیکھیں ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، در حقیقت وہ کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، اور ضرور داخل ہوں گے وہ سب دہکتی ہوئی آگ میں۔ بتائیے کتنی بڑی وعید دی گئی ہے، کتنا بڑا عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے، کہ جو لوگ بالکل بھی یعنی کہ یتیموں کے مال کو احتیاط نہیں کرتے ہیں،
بالकुल उसको जो है वो बिल्कुल इतना केयरफुल नहीं रहते हैं कि मतलब यतीमों के माल को जो है वो अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि जो लोग नाहक यतीमों के माल को खाते हैं तो गोया कि वो अपनी आग में अपने पेट में आग भर रहे हैं। देखिए आग आग में उनके जो पेट है वो आग से भर रहे, देखिए आग खा नहीं रहे हैं, बस अल्लाह सुब्हान ताला की ऐसी एक मिसाल दे रहे हैं कि इंसान उसको महसूस करे। आग कोई ऐसा खा नहीं सकता है, लेकिन ये सोचे इंसान कि जब आग अगर हम खाए हमारे पेट में जाए तो क्या क्या होगा, इसका इफेक्ट मुझे आप में से बताइए कोई कि क्या इफेक्ट होगा इसका। जलन में पेट में तकलीफ होगी ना आपा, सबसे ज्यादा तकलीफ तकलीफ होगी, पेट, नाजुक जगह चलिए पेट है जी। हाँ पेट है, और ये देखिए आपकी वो जो है वो पेट है और कुछ उसका अच्छा इफेक्ट नहीं होगा। इन शॉर्ट अल्लाह सुब्हान ताला मुझे और आपको ये समझा रहे हैं कि तुम कितना भी यतीमों का माल खा लो उसका तुम्हें इफेक्ट अच्छा नहीं दिखेगा, यानी कहीं ना कहीं जो उसकी तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी। क्यों? देखिए यतीमों के माल के अलावा और भी नाहक आप किसी का भी माल खाएंगे तो कभी भी वो इंसान के जिस्म को फलती फूलती नहीं है। तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहिए। अगर आपके घर में कोई यतीम बच्चा है या अगर किसी के पास है तो आप उनको जो है इस तरीके से जो है वो अल्लाह सुब्हान ताला अपनी किताब में क्या फरमा रहे हैं इस तरीके से आप उन्हें समझा सकती हैं। तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि यतीमों के टॉपिक पे अल्लाह सुब्हान ताला ने बहुत बात की अपनी किताब में। क्यों? क्योंकि यतीम जो होता है वो समाज का सबसे कमजोर जो है वो फर्द माना जाता है। जो पर्सन होता है वो सबसे कमजोर पर्सन, क्योंकि एकदम मतलब अंडर कॉन्फिडेंट और भले उसके पास जो है वो जब तक एक मैच्योरिटी की एज को नहीं पहुंचता है तो खैर ये सब चीजें हो सकता है कि हम इतना एहसास हमें ना हो। जिनके वालिद नहीं होते उनको बहुत ज्यादा फील होता है, और मैंने तो ऐसे बच्चों को बहुत करीब से देखा है कि जिनके वालिद नहीं है और समाज उनके साथ क्या जो है रवैया करता है। देखिए जो करते हैं उनको करने दीजिए, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन मैं और आप इस बात को एहतियात करें कि अल्लाह सुब्हान ताला मुझे और आपको अपनी किताब से क्या समझा रहे हैं। तो अल्लाह के हुक्म से जो है वो आयत नंबर 10 तक हमारा जो हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह मैं तुझसे नफ़े बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। अल्लाह मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा दे। आमीन। अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे घर में वुसअत फरमा और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। अल्लाह मुझ पर मेरे बुढ़ापे के करीब और मेरे उम्र के ख़ात्मे तक अपना रिज़्क़ कुशादा कर रखना। अल्लाह मेरी किफ़ायत को अपने हलाल के साथ अपने हराम से बचा और मुझे अपने फजल से अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दे। आमीन या रब्बी। अल्लाह जो रिज़्क़ तूने मुझे अता किया है उसमें मुझे क़नाअत और बरकत अता फरमा और मुझे हर गायब होने वाली चीज़ का बदला भलाई के साथ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। ए अल्लाह कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। तो अल्लाह इन दुआओं के साथ मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि तेरी किताब को समझना हम पर आसान कर दे, तेरी किताब को समझकर उस पर अमल करना हमारे लिए आसान कर दे इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔